हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में આપણે 1 થી 50 जिल्ला जीके एमसीक्यू જોવાના છે। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો જે છે એ દરરોજ જોવા મળશે। મિત્રો ચેનલ ઉપર જો નવા હોય તો ચેનલને પણ ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર પહેલો, મ્યુનિસિપલ કમિશનરની નિમણૂક કોણ કરે છે? મ્યુનિસિપલ કમિશનરની નિમણૂક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ કરે છે? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા राज्य सरकार करता होय छे। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। म्युनिसिपल कमिशनरनी निमणूक जे छे ए नीचेनामांथी कोण करे छे? तो राज्य सरकार जे छे ए म्युनिसिपल कमिशनरनी निमणूक करता होय छे। खास याद राखीशुं। ऑप्शन ए आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, दरियाना क्षारवाळुं पाणी कई प्रक्रियाना मदद वडे जे छे ताजा पाणीमां रूपांतरित करी शकाय छे? दरियाना क्षारवाळुं पाणी जे छे ए कई प्रक्रियाना मददथी जे छे ताजा पानी में रूपांतरित एने करी शकाय? तो ए कई प्रक्रिया द्वारा आवशे? निस्यंदन आवशे। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। ऑप्शन बी जे छे मित्रों दरियाना क्षारवाळुं पाणी जे छे ए कई प्रक्रियानी मददथी जे छे ताजा पानी में रूपांतरित करी शकाय? तो खास याद राखीशुं निस्यंदन पद्धति द्वारा जे छे ताजा पानी में एनुं रूपांतर करी शकाय छे। मित्रों आ पद्धति में जे छे पहला बाष्पीभवन थाय छे, पछी घनीभवन थाय छे अने अंते आ प्रक्रियाने जे छे ए अंते निस्यंदित पाणी आपणने मळे छे। निस्यंदित पाणी में मित्रों अति शुद्ध पाणी होय छे। एनो उपयोग जे छे गाडीनी बेटरी में थाय छे, जेना लीधे जे छे बेटरीनुं आयुष्य लांबू बने छे अने एनुं कारण जे छे ए शुं होय छे? एनुं कारण ए होय छे के निस्यंदित पाणी में जे छे क्षारनुं प्रमाण नहीवत होय छे। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो, तेजस ट्रेन थी 70 किलोमीटर कलाकनी झड़पथी 3.5 कलाकमां मुसाफरी करे छे तो तेणे केटलुं अंतर काप्युं छे? मित्रों अहींया अंतर केटलुं काप्युं एवुं आपणने पूछेलुं छे। तेजस जे छे ट्रेन द्वारा 70 किलोमीटरनी जे छे कलाकनी झड़पथी 3.5 कलाकमां मुसाफरी करे छे तो एने कुल अंतर जे छे केटलुं काप्युं हशे? तो मित्रों आपणे सूत्र प्रमाणे जे छे अंतर बराबर झड़प गुणिया समय, अंतर बराबर झड़प गुणिया समय करीए એટલે જે છે એ 70 આપણને જે છે એ શું આપેલું છે? અંતર જે છે 70 આપ્યું છે, સોરી ઝડપ જે છે એ 70 છે અને અહીંયા જે છે આપણે 3.5 કલાક લખીએ બરાબર। ત્યારબાદ આ બંનેનો જે છે આપણે ગુણાકાર કરીએ એટલે બરાબર આપણને જે છે 245 જવાબ આપણો મળી જાય। ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એક વસ્તુને 840માં વેચતા 30% ખોટ થાય છે તો 30% નફા માટે તે વસ્તુને કેટલા રૂપિયામાં વેચવી પડે? एक वस्तुने मित्रों जे 840 रुपया में वेचता 30% खोट थाय छे तो आ जे 30% नफा माटे जे छे वस्तुने केटला रुपया में वेचवी पड़े आपणे? तो केटला रुपया में आवशे? मित्रों अहींया जे छे एक वस्तु छे जेने 840 रुपया में वेचवामां आवे छे अने 30% खोट थाय छे। एनो मतलब एम थाय के एमनी जे मूळ किंमत छे एना 70% में वेचवामां आवे छे बराबर। त्यारबाद 70% ए वेचाण करता केटला रुपयानुं वेचाण थाय छे? हवे 840 नुं जे छे 30% नफो जोईतो होय तो आपणे 130 जे छे 130% ए वेचवुं पड़े। 130% ए जे छे एने वेचवुं पड़े अने 70% 840 थाय तो 70% ए जे छे 70% ए 840 थाय तो 70% ए 840 थाय तो आ 130% ए केटलुं थाय ए आपणे मेळववानुं छे। तो जोईए आपणे शुं आवशे? पहेलेथी जे छे आपणे अहींया जे छे 130 गुणिया 840 करवानुं रहेशे। 130 गुणिया 840 करवाना। त्यारबाद जे छे आपणे एना छेदमां जे छे आपणने जे छे 70 आपवाना राखवाना रहेशे। 70 करीए एटले 0 0 उडी जशे। 7 12 सत्ता 84 बराबर। 12 सत्ता 84। हवे जे छे 130 गुणिया 12 आवशे। अहींया जे छे 130 गुणिया 12 आपणने उपर जोवा मळे छे बराबर। आ बंनेने जे छे आपणे गुणाकार करीए एटले शुं आवशे? 1560 आपणो जवाब आवशे। ऑप्शन बी मां जे आपेलो छे ए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो, फूगनी कोष दीवालमां कई जटिल शर्करा जोवा मळे छे? फूगनी कोष दीवालमां जे छे कई जटिल शर्करा जोवा मळे छे तो कई आवशे अहींया राइट आंसर? काइटिन आवशे। ऑप्शन बी आपणो राइट आंसर अहींया बनी जशे। फूगनी कोष दीवालमां जे छे कई जटिल शर्करा तो काइटिन जे छे ए जटिल शर्करा जोवा मळे छे फूगनी कोष दीवालमां। खास याद राखीशुं। ऑप्शन बी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाबते साचा विधानो जणावो। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बाबते जे छे साचा विधानो आपणे जणाववाना रहेशे।
તો જોઈએ આપણે તેનું નામ બદલીને નવું નામ પંડિત દીનદયાળ એનર્જી યુનિવર્સિટી રાખવામાં આવેલું છે મિત્રો. પહેલું તો સાચું છે. ગાંધીનગર શહેર નજીક રસાયણ ગામમાં આવેલી યુનિવર્સિટી છે. બીજું પણ વિધાન જે છે આપણને સાચું આપેલું છે. તેની સ્થાપના ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે. મિત્રો તમામ વિધાન આપણને અહીંયા જે છે સાચા આપેલા છે. જોઈએ આપણે પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિવર્સિટી જે છે એના વિશેના વિધાનો જે છે અહીંયા મિત્રો એનું નામ બદલીને જે છે પંડિત દીનદયાળ એનર્જી યુનિવર્સિટી રાખવામાં આવેલું છે. સાચું છે. ગાંધીનગર શહેર નજીક જે છે રસાયણ ગામમાં આ જે છે યુનિવર્સિટી આવેલી છે. બીજું વિધાન પણ આપણને સાચું આપેલું છે. અને એની સ્થાપના જે છે ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન દ્વારા જે છે કરવામાં આવેલી હતી. એ વિધાન પણ આપણને અહીંયા સાચું આપેલું છે. તમામ વિધાન સાચા થશે. મિત્રો તમે વિડીયોમાં જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં જે છે એક 51મો ક્વેશ્ચન રાખેલો છે જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 7મો. બાળમજૂરી પર પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમમાં છે? બાળમજૂરી એના ઉપર પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ જે છે ભારતના બંધારણમાં કઈ કલમમાં કરવામાં આવેલી છે? તો કલમ શું આવશે? 24માં જે છે એ કરવામાં આવેલી છે. બાળમજૂરી પ્રતિબંધ અંગેની જોગવાઈ ભારતના બંધારણના કઈ કલમમાં? તો કલમ 24માં જે છે એ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બંધારણની કલમ 356નો ઉપયોગ 1959માં કયા રાજ્યમાં થયો હતો? મિત્રો બંધારણની કલમ 356 એનો ઉપયોગ 1959માં જે છે એ કયા રાજ્યમાં થયો હતો? જો મિત્રો અહીંયા બંધારણની કલમ જે છે 356નો ઉપયોગ જે છે ક્યારે થાય? તો ક્યારે આવશે? રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડવા માટે જે છે આ બંધારણની કલમ 356નો ઉપયોગ જે છે એ થતો હોય છે. અને 1959માં કયા રાજ્યમાં થયો હતો એ આપણને અહીંયા પૂછેલું છે. તો કયા રાજ્યમાં આવશે? કેરળમાં થયો હતો. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. બંધારણની કલમ 365 એનો ઉપયોગ 1959માં કયા રાજ્યમાં? તો કેરળ રાજ્યમાં એનો ઉપયોગ થયો હતો. મિત્રો ભારતમાં સૌ પ્રથમ વખત ક્યારે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડવામાં આવ્યું હતું? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો 1951 આવશે. ખાસ યાદ રાખીશું. 1951માં પંજાબ રાજ્યમાં જે છે એ સૌ પ્રથમ વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લગાડવામાં આવેલું હતું. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સાંચી પાસે આવેલ ઉદયગીરી ગુફામાં 2 અભિલેખમાં કોના લશ્કરી વિજયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? સાંચી પાસે જે છે આવેલ ઉદયગીરી ગુફામાં 2 અભિલેખોમાં જે છે કોના લશ્કરી વિજયનો ઉલ્લેખ જે છે એ કરવામાં આવેલો છે? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ચંદ્રગુપ્ત બીજો આવશે. ઓપ્શન સી અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ચંદ્રગુપ્ત બીજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 10મો. કયા રાજાને એક અભિગમ અને સમગ્ર પૃથ્વી જીતવાનો અભિલાષી પણ કહેવાય છે? કયા રાજાને નીચેનામાંથી જે છે એક અભિગમ અથવા તો સમગ્ર પૃથ્વી જીતવાનો અભિલાષી પણ કહેવામાં આવે છે? તો કયો રાજા આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સમુદ્રગુપ્તને કહેવામાં આવે છે. ઓપ્શન એ આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. સમુદ્રગુપ્તને મિત્રો એક અભિગમ અને સમગ્ર પૃથ્વી જીતવાના અભિલાષી પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો સમુદ્રગુપ્ત જે છે ને એને આપણે લિચ્છવી દૌહિત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લિચ્છવીઓનો ભાણેજ હોવાનું જે છે એક એને ખૂબ માન મળેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. એક SM કૃષ્ણને કયા ક્ષેત્ર માટે પદ્મ વિભૂષણ 2023થી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે? SM કૃષ્ણને જે છે એ કયા ક્ષેત્ર માટે પદ્મ વિભૂષણ 2023થી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે? તો કયા આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? લોક કાર્ય માટે જે છે એમને સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા. SM કૃષ્ણને ખાસ યાદ રાખીશું. લોક કાર્ય માટે એમને જે છે પદ્મ વિભૂષણથી જે છે સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા 2023માં. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. પૃથ્વીની ફળદ્રુપતાના પુનઃસ્થાપન, જાગૃતિ, સંવર્ધન અને સુધારણા માટે ભારત સરકાર દ્વારા કયો કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલો છે? પૃથ્વીની ફળદ્રુપતાના પુનઃસ્થાપન, જાગૃતિ, સંવર્ધન અને સુધારણા માટે જે છે ભારત સરકાર દ્વારા કયો કાર્યક્રમ જે છે શરૂ કરવામાં આવેલો છે? તો કયો કાર્યક્રમ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? PM પ્રણામ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. પૃથ્વીની જે છે ફળદ્રુપતાના પુનઃસ્થાપન, જાગૃતિ, સંવર્ધન અને સુધારણા માટે જે છે ભારત સરકાર દ્વારા કયો કાર્યક્રમ? તો PM પ્રણામ આ કાર્યક્રમ જે છે એ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો અહીંયા આપણને વિધાનો આપેલા છે. સાચા છે કે ખોટા આપણે જણાવવાના રહેશે. ભારત સરકાર દ્વારા 1995માં ગાંધી શાંતિ પુરસ્કારની સ્થાપના કરવામાં આવી. વર્ષ 2021નો આ પુરસ્કાર ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરને મળેલો છે. વર્ષ 2021નો આ પુરસ્કાર જે છે ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરને જે છે એ મળેલો છે. બંને વિધાનો મિત્રો અહીંયા આપણને સાચા આપેલા છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. જો ભારત સરકાર દ્વારા 1995માં ગાંધી શાંતિ પુરસ્કારની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ વર્ષ 2021નો આ પુરસ્કાર ગીતા પ્રેસ ગોરખપુરને જે છે એ મળેલો છે. બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે.
ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ 100% રેલ વિદ્યુતીકરણ પૂર્ણ કરનાર ભારતનું પહેલું રાજ્ય કયું બનેલું છે? 100% રેલ વિદ્યુતીકરણ પૂર્ણ કરનારું ભારતનું જે છે પહેલું રાજ્ય નીચેનામાંથી કયું બન્યું છે? તો એ હરિયાણા રાજ્ય બનેલું છે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. જો 100% રેલ વિદ્યુતીકરણ પૂર્ણ કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું? તો હરિયાણા રાજ્ય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો. બુધ ગ્રહની કક્ષા સુધી સૌપ્રથમ પહોંચનાર નીચેનામાંથી કયું અવકાશયાન છે? નીચે આપેલા ઓપ્શન જે છે એમાંથી મિત્રો બુધ ગ્રહની કક્ષા સુધી સૌપ્રથમ પહોંચનારું જે છે અવકાશયાન એ આપણને કયું છે એવું પૂછેલું છે. તો કયું આવશે? મેસેન્જર આવશે અહીંયા. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. બુધ ગ્રહની કક્ષા સુધી સૌપ્રથમ પહોંચનારું જે છે અવકાશયાન કયું? તો મેસેન્જર એનું નામ હતું, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ સાચા વિધાનો જણાવો. મિત્રો અહીંયા સાચા વિધાનો જણાવવાના રહેશે. જો સાયમન કમિશનની રચના 8 નવેમ્બર 1927માં થઈ હતી. સાચું છે. તેના બધા જ સભ્યો બ્રિટિશ હોવાથી તેનો બહિષ્કાર કરવામાં આવેલો હતો. બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે. સાયમન કમિશન જે છે એની રચના 8 નવેમ્બર 1927માં થઈ હતી. સાચું વિધાન છે. ત્યારબાદ તેના બધા જ સભ્યો જે છે બ્રિટિશ હોવાથી એનો બહિષ્કાર કરવામાં આવે છે અને સાયમન ગો બેક આવો નારો પણ લગાડવામાં આવે છે. બંને વિધાનો સાચા આપેલા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતીય વાયુસેનાના ધ્યેય વાક્ય શું છે? ભારતીય વાયુસેનાનું ધ્યેય વાક્ય જે છે એ શું છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? ભારતીય વાયુસેનાનું ધ્યેય વાક્ય જે છે એ નભ સ્પર્શ દીપમ. ઓપ્શન સી અહીંયા જે છે આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય વાયુસેનાનું ધ્યેય વાક્ય કયું? તો નભ સ્પર્શ દીપમ એ જે છે એ ભારતીય વાયુસેનાનું ધ્યેય વાક્ય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993નો અમલ ક્યારથી કરવામાં આવ્યો? ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ 1993નો અમલ જે છે એ ક્યારથી કરવામાં આવેલો હતો? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ 15 એપ્રિલ 1994માં જે છે ગુજરાત પંચાયતી અધિનિયમ 1993નો જે છે એ અમલ જે છે એ થયો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ નીચેના પૈકી કઈ અખિલ ભારતીય સેવા નથી? નીચેનામાંથી કઈ જે છે અખિલ ભારતીય સેવા નથી? તો ભારતીય વિદેશ સેવા આવશે અહીંયા. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. નીચેનામાંથી કઈ અખિલ ભારતીય સેવા નથી? તો ભારતીય વિદેશ સેવા જે છે અખિલ ભારતીય સેવા નથી. આ ત્રણેય જે છે આપણી ભારતીય સેવા છે. ભારતીય પોલીસ સેવા, ભારતીય વન સેવા, ભારતીય પ્રશાસનની સેવા ત્રણેય જે છે અને ભારતીય વિદેશ સેવા એ અખિલ સેવામાં નહીં આવે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મોનાલિસા નામે વિશ્વ પ્રખ્યાત ચિત્રકૃતિ અપાવનાર વિશ્વનો મહાન ચિત્રકાર કોણ હતો? મોનાલિસા નામે જે છે એ વિશ્વ પ્રખ્યાત જે છે ચિત્રકૃતિ અપાવનાર વિશ્વનો મહાન ચિત્રકાર જે છે નીચેનામાંથી કોણ હતો? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? લિયોનાર્ડો દ વિન્ચી. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મોનાલિસા નામે વિશ્વ પ્રખ્યાત ચિત્રકૃતિ અપાવનાર જે છે વિશ્વનો મહાન ચિત્રકાર કોણ? તો લિયોનાર્ડો જે છે એ દ વિન્ચી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 21માં ભારતમાં કયો ઉદ્યોગ સૌથી પાયા પર છે? ભારતમાં જે છે એ કયો ઉદ્યોગ સૌથી પાયા પર છે? તો કયો ઉદ્યોગ આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતમાં જે છે સૌથી પાયા ઉપર ઉદ્યોગ કયો? તો સુતરાઉ કાપડ જે છે એ સૌથી પાયા પરનો ઉદ્યોગ ગણાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો જાદુ, વશીકરણ વગેરેનો ઉલ્લેખ નીચેનામાંથી કયા વેદમાં જોવા મળે છે? મિત્રો જાદુ, વશીકરણ આનો જે છે ઉલ્લેખ નીચેનામાંથી કયા વેદમાં જે છે આપણને જોવા મળે છે? તો અથર્વ વેદમાં જે છે જોવા મળે છે જાદુ, વશીકરણ આ બધો ઉલ્લેખ. ઋગ્વેદ જે છે સૌથી જૂનો ગણાય છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ સત્તાનું પ્રતિનિધાન હોવું એ કેવા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? સત્તાનું પ્રતિનિધાન હોવું આ જે છે કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? તો વહીવટી પ્રક્રિયા થશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. સત્તાનું પ્રતિનિધાન હોવું આ જે છે એ કયા પ્રકારની? તો વહીવટી પ્રકારની એક પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ ભારતમાં અરવલ્લી પર્વતમાળા એ કયા પ્રકારના પર્વતનો ભાગ છે? ભારતમાં મિત્રો અરવલ્લી પર્વતમાળા જે છે એ કયા પ્રકારના પર્વતનો ભાગ છે? તો અવશિષ્ટ પર્વત. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ભારતમાં અરવલ્લી પર્વતમાળા જે છે કયા પ્રકારના? તો અવશિષ્ટ પર્વતનો એક ભાગ છે. ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો. ઘસારણના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત જે છે એ બનતા હોય છે. ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમહલ વગેરે જે છે અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 25મો નાઇટ્રોજન વાયુ વાતાવરણમાં કેટલા કિલોમીટર સુધી જોવા મળે છે? નાઇટ્રોજન વાયુ જે છે એ વાતાવરણમાં કેટલા કિલોમીટર સુધી જોવા મળે છે? તો 130 કિલોમીટર સુધી જે છે જોવા મળે છે નાઇટ્રોજન વાયુ. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બને છે. નાઇટ્રોજન વાયુ જે છે વાતાવરણમાં કેટલા? તો 130 કિલોમીટર સુધી જોવા મળે છે.
અહીંયા આપણને ઓક્સિજન વાયુ જે છે 110 કિલોમીટર સુધી જોવા મળે છે. ઓપ્શન એમાં આપેલું છે 110 જે છે એ ઓક્સિજન વાયુ જે છે એ જોવા મળે છે. 20 કિલોમીટર પૂછાય તો શું આવશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવશે. અને મિત્રો એમ પૂછાય 130 કિલોમીટરના ઊંચાઈ પછીના વાતાવરણમાં કયા વાયુ જોવા મળે છે? તો કયા આવશે? હાઇડ્રોજન અને હિલિયમનું પ્રમાણ વધુ હોય છે ઉપર જે છે એ. ખાસ યાદ રાખીશું 130 કિલોમીટર પછી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણની કઈ કલમ અનુસાર રાજ્યની અદાલત મૂળભૂત હકોના સંરક્ષણ માટે આદેશ જાહેર કરવાની સત્તા છે? બંધારણની કઈ કલમ અનુસાર જે છે રાજ્યની અદાલત મૂળભૂત હકોના સંરક્ષણ માટે આદેશ જાહેર કરવાની સત્તા હોય છે? કયા અનુચ્છેદમાં? તો કયા અનુચ્છેદમાં આવશે? 226માં જે છે એ હોય છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી? સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના જે છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો કોના દ્વારા આવશે રાઈટ આન્સર? મોતીલાલ નહેરુ, ચિત્તરંજન દાસ. એ અને બી બંને આવશે અહીંયા. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના કોના દ્વારા? તો મોતીલાલ નહેરુ અને ચિત્તરંજન દાસ આ બંને દ્વારા જે છે એ સ્વરાજ પક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. તેમનો હેતુ ધારાસભામાં પ્રવેશી સરકારની જે છે અયોગ્ય નીતિઓનો વિરોધ કરવાનો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સ્તૂપની ચારે બાજુ આવેલા ગોળાકાર રસ્તાને શું કહેવામાં આવે છે? સ્તૂપની ચારે બાજુ આવેલા ગોળાકાર રસ્તાને જે છે એ મેઘી કહેવામાં આવે છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઉદયગીરીમાં આવેલ ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીયના પ્રશસ્તિના લેખક કોણ હતા? ઉદયગીરીમાં આવેલા જે છે ચંદ્રગુપ્ત બીજાના પ્રશસ્તિના લેખક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો કોણ આવશે? વીરસેન આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ઉદયગીરીમાં આવેલા ચંદ્રગુપ્ત દ્વિતીયના પ્રશસ્તિના લેખક કોણ? તો વીરસેન એના લેખક હતા. સમુદ્રગુપ્તની પ્રયાગ પ્રશસ્તિના લેખક પૂછે તો હરિસેન હતા. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સમુદ્રગુપ્તની પ્રયાગ પ્રશસ્તિના લેખક પૂછે તો કોણ? હરિસેન જે છે એ હતા. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, પોંગલ કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? પોંગલ આ જે છે એ કયા રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે? તો તમિલનાડુનો આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. પોંગલ જે છે એ કયા રાજ્યનો? તો તમિલનાડુ જે છે એ રાજ્યનો મુખ્ય તહેવાર છે. મિત્રો વાત કરીએ તમિલનાડુ ઉપરાંત જે છે કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશમાં પણ જે છે આ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. પણ મુખ્ય તહેવાર પૂછેલો છે અહીંયા આપણને તો તમિલનાડુ જવાબ આવશે. અને મિત્રો આ દિવસે જે છે પોંગલ નામની વાનગી બનાવવામાં આવે છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. પોંગલ નામની વાનગી જે છે બનાવવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, મિત્ર મેલા ક્રાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? મિત્ર મેલા ક્રાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના જે છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી? તો વિનાયક સાવરકર દ્વારા જે છે એ કરવામાં આવેલી હતી. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. મિત્ર મેલા ક્રાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના કોના દ્વારા? તો વિનાયક સાવરકર દ્વારા જે છે એ કરવામાં આવેલી હતી. વિનાયક સાવરકરે મિત્રો ઈસવીસન 1900માં મિત્ર મેલા નામની ક્રાંતિકારી સંસ્થા જે છે એ સ્થાપી, જે પછીથી અભિનવ ભારત તરીકે ઓળખાતી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના શેના સાથે શું સંબંધ છે? વાજપાઈ બેંકેબલ યોજના જે છે શેના સાથે શું સંબંધ છે?